You start. Hello everyone, I welcome you all to this Facebook Live and YouTube Live program. My name is Janardhan Rao Jagini. I am a senior ENT surgeon at KIMS Hospital, Hyderabad. Today I will be talking about mucormycosis, which is commonly called black fungus, and which is the most talked about disease in this pandemic, because the incidence of mucormycosis has increased like anything in the second wave of corona infections. So what is mucormycosis? So it's a misnomer, the black fungus. The fungus itself is not black. The tissue which is necrosed due to the fungus infection gets black. That's how it got its name. But the fungus itself is not black. So the mucormycosis is a type of fungal infection. It's a medical term. Mycosis means fungal, and mucor is the name of that fungus. So mucor is a type of fungal infection which doesn't, the mucor organism is everywhere around us. Normally you find it in the normal air around us, you can find it in the soil, it likes to grow on decaying food and organic material. So in a normal person you may find these fungal spores even on the normal mucosa. So the fungus consists of this, the structure consists of this, like these spores, sporangia and the hyphae. But this organism doesn't cause any infection or any problem to a normal person with a normal immunity. So only when this immunity goes down due to whatever reason that causes the disease, then it is called mucormycosis. So the mucormycosis is not a new disease. It has been there forever. We have been seeing these cases on and off in our regular practice even before this corona infections started. So what type of cases we used to see? So we used to see these patients in highly immunocompromised state, like అంటే to say in Telugu, like వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గినప్పుడు. సో మామూలుగా ఈ ఫంగస్ మన చుట్టూ ఉన్నా కానీ మనకేం ఎఫెక్ట్ కాదు, ఎందుకంటే మన బాడీలో ఉన్న ఇమ్యూనిటీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాక్రోఫేజెస్ ఆర్ న్యూట్రోఫిల్స్, ఇట్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ దట్ ఫంగస్ అండ్ వీ నెవర్ గెట్ ఎనీ సిమ్టమ్స్ డ్యూ టు దట్ ఫంగస్. ఆ వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గినప్పుడు మాత్రమే ఈ ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ బయటపడుద్ది అనమాట, అప్పుడు అటాక్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నార్మల్గా ఈవెన్ బిఫోర్ దిస్ కరోనా ఇన్ఫెక్షన్స్ వీ యూస్ టు సీ దిస్ ఇన్ హైలీ ఇమ్యూనోకాంప్రమైజ్ స్టేట్స్. Example, uncontrolled diabetes with diabetic ketoacidosis or cancer chemotherapy తీసుకునే వాళ్ళల్లో కానీ, ఆర్ ఈ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కోసం వెయిట్ చేసినప్పుడు ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్ స్టేట్లో ఉంటారు, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్, బోన్ మారో ట్రాన్స్ప్లాంట్స్, ఆర్ చాలా రోజుల నుంచి ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ స్టిరాయిడ్స్ వాడినల్లో కానీ. సో ఇలాంటి పేషెంట్ పాపులేషన్లో వీ యూస్ టు సీ దిస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అడపా అంటే అప్పుడో కేసు అలా వచ్చేదన్నమాట. సో ఆన్ అన్ యావరేజ్ మేము నెలకు 1-2 అలా చూసేవాళ్ళం మా హాస్పిటల్లో. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆఫ్టర్ దిస్ కరోనా ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్టెడ్, సడన్లీ ఈ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ఫంగస్ మ్యూకార్మైకోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్. ఇప్పుడు 2000 ఈ ఫస్ట్ వేవ్లో కూడా లైక్ 2019 వరకు బిఫోర్ కరోనా ఆన్ అన్ యావరేజ్ 10 to 15 కేసెస్ ఏ ఇయర్ వీ యూస్ టు సీ. తర్వాత 2020లో ఫస్ట్ వేవ్ అప్పుడు కూడా వీ సా ఎన్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్సిడెన్స్, బట్ నథింగ్ లైక్ దిస్. సో వీ సా అబౌట్ 30 to 40 పేషెంట్స్ ఇన్ దట్ 1 year. సో వీ వర్ ఆల్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్, సేయింగ్ అరే ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ఇన్ఫెక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ ద కరోనా కాజింగ్ immunocompromised state in the individuals ani. But it was not alarming enough, and we were treating in the usual way, and patients, most of them were not getting this, even though they were getting COVID infections. But there was a sudden change in the second wave. So from 10 to 15 cases a day, a year, it became 10 to 15 cases a day.
సో సంవత్సరంలో చూసే అంతమంది పేషెంట్స్ను ఒక్క రోజులో అంతకంటే ఎక్కువ కూడా చూస్తున్నాం ఇప్పుడు. సో టు స్ట్రెస్ దిస్ పాయింట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు పాయింట్ అవుట్, ఈ మేలోనే we ended up doing about more than 100 surgeries and we saw more than 200 patients ఒక్క మేలోనే, ఒక్క మంత్లోనే. సో సడన్గా ఈ ఏప్రిల్ మేలో ఈ సెకండ్ వేవ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎందుకు ఇలా జరిగిందనేది అందరికీ ఒక బర్నింగ్ క్వశ్చన్ లాగా అనమాట. అసలు వాట్ హ్యాపెండ్, వై ఇస్ దిస్ సడన్ ఎక్స్ప్లోజివ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ దిస్ ఇన్ఫెక్షన్స్. సో ఇలా కావటానికి రీజన్స్ వెన్ యూ లుక్ ఇన్ టు ఇట్, నెంబర్ 1 మాకు అనిపించేది ఏంటంటే, సో స్టిరాయిడ్స్ అంతకుముందు కూడా వాడుతున్నారు, డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అంతకుముందు కూడా ఉన్నారు, బట్ సంథింగ్ ఇన్ దిస్ సెకండ్ వేవ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ విచ్ వేర్ మేకింగ్ దెమ్ మోర్ ఇమ్యూనోసప్రెస్డ్ ఈవెన్ కంపేర్ టు ద ఫస్ట్ వేవ్. సో నెంబర్ 1 రీజన్ ఈ వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గటానికి ఇన్ఫెక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్. సూపర్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ దట్ అన్కంట్రోల్డ్ ఇంజుడిషియస్ యూజ్ ఆఫ్ స్టిరాయిడ్స్, అంటే ఒక డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా ఇష్టం వచ్చిన డోస్లో వాడటము, లేకుంటే అన్సూపర్వైజ్, అంటే స్టిరాయిడ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే బ్లడ్ షుగర్స్ చూస్తారు, స్టార్ట్ చేయకముందు చూస్తారు, స్టిరాయిడ్స్ నడుస్తుంటే చూస్తారు, స్టిరాయిడ్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయినాక చూస్తారు. ఇవేవి చూడకుండా జస్ట్ హోమ్ ట్రీట్మెంట్లోనే స్టిరాయిడ్స్ వాడటము అలాంటిది చేసినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్డ్ అవుతారు ఆ పేషెంట్. అండ్ అలాగే డయాబెటీస్, ఈవెన్ బార్డర్ లైన్ డయాబెటిక్ స్టిరాయిడ్స్లో ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డయాబెటీస్ ప్రెసిపిటేట్ అవుతుంది. అలానే పాపం మైల్డ్ డయాబెటీస్ వాళ్ళు కూడా సివియర్ డయాబెటీస్ అవుతారు స్టిరాయిడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు. సో ఎప్పుడైనా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఆన్ స్టిరాయిడ్స్ ఉంటే కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద యాంటీ డయాబెటిక్ మెడికేషన్ అవసరం వస్తుంది. అలా ఏం చేయకుండా స్టిరాయిడ్స్ ఇవ్వటము, అన్కంట్రోల్డ్ బ్లడ్ షుగర్స్ డ్యూరింగ్ ఎ సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్, ఈ త్రీ ఆర్ ద మెయిన్ రీజన్స్ వీ కెన్ థింక్ ప్రాబబ్లీ దిస్ కాజ్ దిస్ సడన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద number of infections, fungal infections we are seeing. దీనికి తోడు ఇంకా అడిషనల్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ కానీ ఆర్ ప్రొలాంగ్డ్ మల్టిపుల్ యాంటీబయాటిక్స్, ఎవరికి వాళ్ళు షాప్కి వెళ్ళి అజిత్రోమైసిన్ కొనుక్కోవటం, డాక్సిసైక్లిన్ కొనుక్కోవటం, మల్టిపుల్ యాంటీబయాటిక్స్ అట్ ద సేమ్ టైం వాడటం, అండ్ ఇవన్నీ కూడా దే కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద సడన్ ఇంక్రీజ్ అని we are all thinking in those terms. And high ferritin levels, iron levels ఎక్కున్నా కానీ, and poor hygiene in giving oxygen, ఇవన్నీ కూడా contributing factors for the development of this infection and sudden increase, so much increase. ఇప్పుడు మా ఓపీలో ఒక 10 మంది ఉన్నారంటే 9 మంది ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ కానీ ఆర్ ఫంగస్ సస్పెక్టెడ్ కేసెస్ కానీ, ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఒక 10 సర్జరీస్ అయ్యాయంటే 9 out of 10 సర్జరీస్ ఆర్ దీస్ సర్జరీస్ ఓన్లీ. So this sudden explosive increase in incidence is probably due to combination of all these factors. ఒక్కటో కాదు. అలాగని చెప్పి ప్రతి ఒక్క కోవిడ్ పేషెంట్ సెకండ్ వేవ్లో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అందరికీ ఏం రాదు. ఓన్లీ కోవిడ్ పేషెంట్స్, పోస్ట్ కోవిడ్ పేషెంట్స్ who have uncontrolled diabetes and injudicious use of steroids, they are more prone for this. స్టిల్ వన్ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ దిస్, కానీ భయపడొద్దు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్యానిక్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ రాకూడదు. సో ప్రతి పేషెంట్ అరే నాకెక్కడ వచ్చింది అని భయపడే అవసరం లేదు. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఈ సిమ్టమ్స్ ఏంటి అని చూడాలి. సో నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్లో ఏంటంటే అసలు ఈ డిసీజ్ వచ్చిన వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఈ డిసీజ్ వచ్చిన వాళ్ళ డయాగ్నోసిస్ ఎలా చేస్తాము, ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేస్తాము, దాని గురించి ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. సో జస్ట్ టు సమ్మరైజ్, సో దిస్ పర్టికులర్ స్లైడ్ సమ్మరైజెస్ ఎవ్రీథింగ్. ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ along with poor glycemic control of diabetes, along with high dose of steroids plus other immunosuppressant drugs. This is the perfect ideal cocktail for the fungus to grow. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఫంగస్కు సరైన వాతావరణం ఉంటుందన్నమాట గ్రో కావటానికి. అందుకనే సడన్గా ఈ వేవ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయని మేము అనుకుంటున్నాము. సో ఈ సిమ్టమ్స్ ఏంటి ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్వి? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ కామన్గా నోస్ నుంచి సైనసెస్ నుంచి ఐ, సమ్టైమ్స్ రేర్గా బ్రెయిన్ సైడ్ కానీ, ఇంకా రేర్గా లంగ్స్లో కానీ, ఇంకా రేర్గా స్కిన్ మీద కానీ,
అలా గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ ఏరియాలో కానీ రావచ్చు అనమాట. బట్ మోస్ట్ కామన్ ఇదే, వీ కాల్ ఇట్ రైనో ఆర్బిటో సెరెబ్రల్. అంటే రైనో అంటే నోస్, సైనసెస్, ఆర్బిట్ బ్రెయిన్, ఈ ఈ ఈ రూట్లో కామన్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ సిమ్టమ్ జనరల్గా నేజల్ కంజెషన్ వస్తుంది. అంటే ముక్కు బ్లాక్ అయినట్టు స్టఫీగా ఉండటము, ముక్కు నుంచి కారటము, థిక్ పస్లాగా బ్లాకిష్, ఎల్లోయిష్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ బ్లడ్ స్టెయిన్. దెన్ పెయిన్, నోస్ పెయిన్, చీక్ పెయిన్, కొంచెం చీక్ స్వెల్లింగ్ కూడా రావచ్చు. దెన్ తర్వాత నమ్నెస్ రావచ్చు చీక్ మీద, ఎందుకంటే ఇది నర్వ్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్లో. అండ్ ఐకి స్ప్రెడ్ కాగానే విత్ ఇన్ డేస్ ఐకి స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇది. సో ఐ స్ప్రెడ్ చాలామందికి ఐ సిమ్టమే ఫస్ట్ వస్తుంది. ఐ సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే స్వెల్లింగ్, ముందుకు వచ్చినట్టు ఉండటం కొంచెం కన్ను, అండ్ ఇచ్చింగ్ ఆఫ్ ద ఐస్, అండ్ వాటరింగ్ ఆఫ్ ద ఐస్, అండ్ విజన్ కూడా కొంచెం డబుల్ కనపడటము ఆర్ విజన్ తగ్గటము, ఇవన్నీ. అండ్ పెయిన్ బిహైండ్ ద ఐబాల్, ఐ వెనక సైడ్ ఇట్లా గుంజినట్టు పెయిన్ రావటము. దోస్ ఆర్ ఆల్ కామన్ ఐ సిమ్టమ్స్ వన్ కెన్ హ్యావ్. అండ్ వన్స్ ఇట్ స్ప్రెడ్స్ టు ఈవెన్ బ్రెయిన్ అండ్ ఆల్, దెన్ యూ గెట్ న్యూరలాజికల్ సిమ్టమ్స్ రావచ్చు. లంగ్స్కి వెళ్తే పల్మనరీ మ్యూకార్మైకోసిస్ అంటాము, దాంట్లో కాఫ్ లాగా అవి రావచ్చు. సో మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్స్ నోస్కి సంబంధించింది, ఐకి సంబంధించింది. అలాగే ఇట్లా చీక్ సైడ్ స్ప్రెడ్ కావచ్చు. సో చీక్ సైడ్ స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు పండ్లల్లో నొప్పి కానీ, పండ్లు కొంచెం వదిలైనట్టు కానీ, చిగుర్లు వాసినట్టు కానీ, దెన్ కొంచెం డిస్కలరేషన్ ఆఫ్ ద ప్యాలెట్, అంగిటో అంటాం కదా మనం ప్యాలెట్. సో సమ్ డిస్కలరేషన్ ఆఫ్ ద ప్యాలెట్ కూడా కనపడవచ్చు స్టార్టింగ్ సైన్ లాగా. సో ఈ నోస్, సైనసెస్, ఈ ప్యాలెట్, ఐ, ఈ ఏరియా సిమ్టమ్స్ ఆర్ ద ఎర్లీ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ దిస్ డిసీజ్. సో వేరే 70-80% ఆఫ్ ద కేసెస్కు రైనో ఆర్బిటో సెరెబ్రల్ మ్యూకార్ ఫస్ట్ టైప్ ఉంటుంది. వేరేవన్నీ కూడా రేర్, పల్మనరీ కొంచెం తక్కువ ఛాన్స్. స్కిన్, ఇంటాక్ట్ స్కిన్ మీద ఎప్పుడు ఫంగస్ ఇన్ఫెక్ట్ కాదు. ఫంగస్ స్కిన్ మీద గ్రో కావాలంటే స్కిన్ డిస్రప్ట్ కావాలి ఆర్ స్కిన్ పొయ్యి ఉండాలన్నమాట. అలాగే గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ తక్కువ కామన్. ఇంకా డిసెమినేటెడ్ అంటే బాడీ అంతా స్ప్రెడ్ అవుద్ది అనమాట. సో ఇటు ఐస్, నోస్, ఇయర్స్ ప్లస్ లంగ్స్, మొత్తం సిస్టమ్స్ అన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. అన్ఫార్చునేట్గా అది చాలా హై మోర్టాలిటీ ఉంటుంది, బట్ రేర్గా డిసెమినేటెడ్ మ్యూకార్మైకోసిస్ కూడా చూస్తుంటాము. సో ఇప్పుడు ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తారు? అలాంటి పేషెంట్స్ మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ హిస్టరీ, అంటే మీకు కోవిడ్ ఎన్నాళ్ళ నుంచి. ఇప్పుడు ఒకటి ఇక్కడ గమనించాలి మనం కేర్ఫుల్గా, ఎప్పుడో కోవిడ్ వచ్చిపోయింది అనుకోండి 6 months బ్యాక్, చాలా అన్లైక్లీ టు హ్యావ్ ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫెక్షన్స్ వీఆర్ సీయింగ్ ఆర్ మార్చ్, ఏప్రిల్, మేలో కరోనా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చిన వాళ్ళకు. సో అంతకుముందు నుంచి ఉన్న వాళ్ళకు ఆల్రెడీ ఎప్పుడో లాస్ట్ ఇయర్ స్టిరాయిడ్స్ తీసుకున్నామని వస్తున్నారు మాకు పేషెంట్స్ అలా భయంతో. సో ఐ డోంట్ థింక్ దే షుడ్ బి కన్సర్న్ దట్ మచ్. అంత ముందు నుంచి ఉన్న వాళ్ళకు తక్కువ ఛాన్సెస్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఆర్ దిస్ రీసెంట్ COVID history, along with poorly controlled diabetes history, along with steroid intake history. అవన్నీ ఉన్నప్పుడు we start suspecting ఈ పర్టికులర్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఉండొచ్చు అని చెప్పి. సో కరెక్ట్గా హిస్టరీ తీసుకుంటాం మా దగ్గరికి రాగానే. నెక్స్ట్ కేర్ఫుల్గా క్లినికల్ ఎగ్జామిన్ చేస్తాం. నోస్లో యాంటీరియర్ రైనోస్కోపీ అంటాము, లైట్ లాంటిది వేసి చూసి నోస్ లోపట ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయా. అందుకనే బ్లాక్ ఫంగస్ అంటారు. ఒకసారి నెక్రోసిస్ అయితేనే టిష్యూ బ్లాక్ ఫంగస్. ఈ ఫంగస్ ఎలా ఎఫెక్ట్ ఇస్తుందంటే బ్లడ్ వెజిల్స్ ఇన్వేట్ చేసి బ్లడ్ సప్లై కట్ చేస్తాయి టిష్యూస్కు. థ్రాంబోసిస్ అవుద్ది బ్లడ్ వెజిల్స్ అయినప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఆ టిష్యూ అంతా డెడ్ అవుద్ది అనమాట. సో డెడ్ అయిన టిష్యూ బ్లాక్గా కనిపిస్తుంది, అందుకనే దీన్ని బ్లాక్ ఫంగస్ అంటారు. బట్ ఫంగస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ బ్లాక్ కలర్డ్, ఆ టిష్యూ బ్లాక్గా కనిపిస్తుంది. సో అలాంటి టిష్యూ లేట్ స్టేజెస్లోనే చూస్తాం. అర్లీ స్టేజెస్లో స్లైట్ డిస్కలరేషన్, కొంచెం ఎగ్జుడేట్, నెక్రోసిస్ స్టార్ట్ అవుతున్నట్టు సైన్స్. సో అలా నోస్లో చూసినప్పుడు మాకు దాని సైన్స్. అట్లానే ఐ ఎగ్జామినేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టు లుక్ ఫర్ ఐ సిమ్టమ్స్. అట్లానే ప్యాలెట్ అండ్ జా కూడా ఎగ్జామిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇలా ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత ఆ నెక్స్ట్ 2 ఉన్నాయి చూసారా, ఎండోస్కోపిక్, ఇమేజింగ్, వాటితోనే కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. ఎండోస్కోపీ ఏంటంటే చిన్న స్కోప్ లాంటిది నోస్లో పాస్ చేసి వి చెక్ ఫర్ ఆల్ దట్ ఐ టోల్డ్ యూ వాట్ చేంజెస్ ఇట్ డస్. అండ్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కొంచెం డీప్ స్క్రేపింగ్ లాగా కూడా తీసుకోవచ్చు ఫంగస్ ఎగ్జామినేషన్ కోసం. అండ్ ఇమేజింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఆ ఇమేజింగ్, సిటీ స్కాన్స్, ఎంఆర్ఐస్ తోనే ఏమవుద్దంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ డిసీజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు స్ప్రెడ్ అయ్యింది,
దీన్ని మనం క్యూర్ చేయాలంటే ఎంత పెద్ద సర్జరీ అవసరం వస్తుంది, ఓన్లీ నోస్ సైనసెస్ సరిపోద్దా, ఐ డీకంప్రెస్ చేయాలా, లేకుంటే ఒక్కోసారి అన్ఫార్చునేట్ పేషెంట్స్లో ఐకి కూడా స్ప్రెడ్ అయితే ఆ సర్జరీ కూడా చేయాలా, ఆర్ బ్రెయిన్కి ఏమైనా స్ప్రెడ్ అయిందా, లేకుంటే ఈ జా టిష్యూస్కు స్ప్రెడ్ అయ్యి జాది ఏమైనా చేయాలా, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకు ఎంఆర్ఐలలో వస్తుంది. సో ఎంఆర్ఐ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ knowing the extent of the disease and even confirming the diagnosis. వన్స్ ఎండోస్కోపీ ఎంఆర్ఐ అయిన తర్వాత కూడా ఒక్కోసారి ఇవన్నీ చేసినా కూడా ఎగ్జామినేషన్, ఎండోస్కోపీ, ఎంఆర్ఐ ఇంకా మామూలు సైనసైటిస్ ఇది ఫంగస్ అని డౌట్ రావచ్చు. స్పెషల్లీ నాన్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ సైనసైటిస్తో వచ్చి భయపడుతుంటారు ఫంగస్ ఉందా అని చెప్పి. సో అన్నిటికంటే బెస్ట్ కన్ఫర్మేషన్ ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్కు స్పెషల్లీ ఎర్లీ స్టేజెస్లో ఏంటంటే ఆ KOH స్టెయిన్, కల్చర్స్ అండ్ బయాప్సీ. సో ఇది ఒక సర్జరీ లాగా చేయాల్సి వస్తుంది. అందుకనే సస్పిషన్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ సర్జరీకి తీసుకెళ్ళి మేము ఆ టిష్యూ తీసి ఫ్రోజన్ సెక్షన్ అని KOH స్టెయిన్ అండ్ PAS స్టెయిన్, ఫంగల్ స్టెయిన్స్ పంపిస్తాం. అప్పటికప్పుడు మాకు వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. మ్యూకార్ అట్లా ఏమన్నా ఉందా, ఆస్పర్జిల్లస్ ఉందా, వేరే ఫంగస్, ఆస్పర్జిల్లస్ని వైట్ ఫంగస్ అంటారు, అలా ఏమన్నా ఉందా తెలుస్తుంది అనమాట. అది తెలిసినప్పుడు అట్లానే ఒకవేళ అది పాజిటివ్ అయితే కనుక వీ ట్రై టు డిబ్రైడ్మెంట్ అంటారు, అంటే రిమూవ్ యాజ్ మచ్ టిష్యూ యాజ్ పాసిబుల్. సో అదొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ బయాప్సీ అండ్ కల్చర్స్ బయాప్సీ అండ్ స్టెయినింగ్లో ఇమీడియట్గా తెలుస్తుంది. కల్చర్స్ అండ్ ఇవి తర్వాత ఒక 3-4 days తర్వాత మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అది ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫంగస్ అని. బయాప్సీ విల్ 100% ఏంటంటే టిష్యూ నెక్రోసిస్ ఉందా లేదా, వెజిల్ వాల్ ఇన్వాల్వ్ అయిందా లేదా, అది ఇన్వేజివ్ ఫంగసా కాదా అనేది బయాప్సీలో తెలుస్తుంది. సో ఇంపార్టెంట్ ఇందులో మీరందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే early symptoms, if one presents, the cure chances are higher. The earlier the patient comes, the easier it is to treat them with surgery and antifungal medications. సో ఈ ఎండోస్కోపీలో చూసినప్పుడు ఇలా కనపడవచ్చు అనమాట. ఫంగస్ మెటీరియల్ ఫ్రాంక్, ఫంగస్ వైట్ మెటీరియల్ విత్ కొన్నిసార్లు స్పోర్స్, హైఫే కూడా కనిపిస్తాయి. అండ్ బ్లాక్ కలర్ మెటీరియల్, నెక్రోజ్డ్ మెటీరియల్ కూడా కనపడవచ్చు ఎండోస్కోపీలో. సో that is the appearance of the fungus on this thing. So once it is suspicious or confirmed, the main treatment is surgical debridement అంటాం. అంటే ఏంటంటే ఏ టిష్యూ అయితే ఇన్ఫెక్ట్ అయిందో ఆ టిష్యూను తరోగా డిబ్రైడ్ చేయటం. ఈ సర్జికల్ డిబ్రైడ్మెంట్ అనేది ఒక సర్జరీ అండ్ ఎండోస్కోపిక్ సైనస్ సర్జరీ మోస్ట్లీ, అండ్ ఫుల్ అనెస్థీషియా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. జనరల్ అనెస్థీషియాలో చేస్తాము. అండ్ ఎంత టైం పట్టుద్దంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కేస్, బట్ మామూలుగా 2 to 3 hours ఈచ్ సైడ్, ఒక 2 hours, 2 sides ఉంటే 3 hours అలా పట్టవచ్చు. సో తరోగా డిబ్రైడ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ టిష్యూ ఈజ్ దేర్ వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్. So whether it is turbinates or whether it is sinus mucosa, so we have to open all the sinuses, frontal, most common is maxillary and ethmoidal, rare ga frontal, and sphenoid sinus అని ఉంటుంది వెనక సైడ్, అది కూడా ఎన్నో కేసెస్లో ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంటుంది. సో ఒకవేళ ముందు ఎంఆర్ఐలో మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఏ సైనస్ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యాయని, ప్లస్ ఆన్ ద టేబుల్ కూడా చూసుకుంటూ ఆల్ డిసీజ్ టిష్యూ తీయాల్సి వస్తుంది. ఇదే డిసీజ్ మనకు ఈ అల్వియోలస్కు స్ప్రెడ్ అవుతే వేరే సర్జన్స్ హెల్ప్ తీసుకొని వీ కెన్ డూ అల్వియోలెక్టమీ ఆర్ రిమూవ్ ద పైలటల్ ప్రాసెస్ ఆర్ అల్వియోలర్ ప్రాసెస్, అది నెక్రోజ్ ఉంటాయి. అలానే ఐకి వెళ్తే వాళ్ళ సర్జన్స్ హెల్ప్ తీసుకొని ఐని డీకంప్రెస్ చేయడం మేము చేస్తాము. బట్ అవసరం ఉంటే ఆక్యులోప్లాస్టిక్ సర్జన్ హెల్ప్ తీసుకొని ఐ ట్రీట్మెంట్ కూడా సేమ్ సిట్టింగ్లో చేయవచ్చు. సో దీనంతా సర్జికల్ డిబ్రైడ్మెంట్ అంటారు. సో ద మెయిన్ స్టే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ సర్జికల్ డిబ్రైడ్మెంట్ అలాంగ్ విత్ యాంటీఫంగల్ మెడికేషన్. ఈ రెండు వాటితోనే ఆ పేషెంట్ని క్యూర్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఎందుకంటే మనం ఎంత డిబ్రైడ్ చేసినా కూడా మైక్రోస్కోపిక్ డిసీజ్ ఉంటుంది సరౌండింగ్ టిష్యూస్లో, స్పోర్స్ ఉండొచ్చు, మైక్రోస్కోపిక్ డిసీజ్ ఉండొచ్చు. సో అన్లెస్ ఎ పేషెంట్ గెట్స్ ఎ థరో యాంటీఫంగల్ మెడికేషన్ ఈ డిసీజ్ క్యూర్ కాదు. అండ్ యాంటీఫంగల్ మెడికేషన్ ఎన్ని రోజులు ఇవ్వాలి, అది ఇన్ఫెక్షస్ డిసీజ్ స్పెషలిస్ట్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఫిజిషియన్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు టేక్ ఓవర్ చేస్తారు పేషెంట్ను. సర్జరీకి ఏంటంటే సర్జన్ రోల్ ఏంటంటే సర్జరీకి తరోగా డిబ్రైడ్ చేయటము. బట్ చాలా రోజుల వరకు ఆ పేషెంట్ ఫిజిషియన్ దగ్గర యాంటీఫంగల్ మెడికేషన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ మెడిసిన్ ఇప్పుడు సడన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిమాండ్తో, షార్టేజ్ రావడంతో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ స్ట్రీమ్ లైన్
And last few days lo positive news ఏంటంటే we are getting antifungal medicine for almost every patient we apply for, but every day those who are admitted have to fill up a form, and it is applied through proper channels to the government, and next day morning we get the medicines. So ఇప్పుడు కొంచెం ease out అయింది medication this thing, but antifungal medicine, unless the patient gets a thorough and complete antifungal treatment, you cannot cure this mucormycosis just by surgery. Actually, without if the fungal medicine is not available, there is no point in doing in surgery. ఎందుకంటే ఒకసారి లోకల్గా కూడా ఈ ఆప్థల్మాలజిస్ట్ డీకంప్రెస్ చేసిన తర్వాత యాంటీఫంగల్ ఇంజెక్షన్ లోకల్లీ యూజ్ చేస్తే కానీ అప్పుడు విజన్ సేవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, పేషెంట్కి ఐ సేవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో యాంటీఫంగల్ మెడికేషన్ ఫ్రీలీ అవైలబుల్ ఉంటే డెఫినెట్లీ it's a big step forwards in curing this disease. So a combination of debridement and antifungal medication will help in trying to control this disease, or wherever possible cure this disease. So చాలా మందికి ఏంటంటే డౌట్, ఇది మరి డేంజరసా ఇది అని. ఇట్ కెన్ బి డేంజరస్, ఇట్ కెన్ బి ఫేటల్, ఎందుకంటే విత్ ఇన్ డేస్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో అన్లెస్ యూ డిబ్రైడ్ థరోలీ అండ్ గివ్ మెడికేషన్, that's why so many surgeries are being done ENT now. Normally we used to do these surgeries, as I said, 1 or 2 a month, these extensive debridements. Now we all of us consultants here together are doing 5-6 cases at least a day. So unless we debride, there is no other option for these patients. Debride and antifungal medicine, debride and antifungal medicine. We are doing that for every patient, and trying to help as many patients as possible by doing this. So ఈ డిసీజ్ డేంజరస్ విత్ ఇన్ డేస్ అవుద్ది, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్యానిక్కి కావాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఆ పర్టికులర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న పేషెంట్స్, లైక్ రీసెంట్ కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు స్టిరాయిడ్స్ వాడి, అండ్ ఇప్పుడు డయాబెటిక్ ఉన్న పేషెంట్స్ మటుకు వీలైనంత తొందరగా సిమ్టమ్స్ ఉంటే మటుకు తప్పకుండా దే షుడ్ కమ్ అండ్ గెట్ అన్ ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్, అండ్ hopefully we would be able to cure them if they come early enough. So now, having said so much about this disease, how to prevent this disease? So prevention ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ప్రివెంట్ చేయగలిగితే బెస్ట్ ఎప్పుడైనా. సో నెంబర్ 1 in prevention is of course vaccination, because we are not seeing in a fully vaccinated person fungal infection. Fully vaccinated people ku కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, బట్ వాళ్ళల్లో ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ అన్లైక్లీ, బికాస్ వన్స్ దే ఆర్ వ్యాక్సినేటెడ్ దే డోంట్ గెట్ దట్ ఇమ్యూనోసప్రెస్డ్ సో యాజ్ టు precipitate this fungal infection. But definitely vaccination is the best way of preventing, and we should all remember no one is safe unless everyone is safe. అందరం తీసుకుంటేనే అందరం సేఫ్ అవుతాము, ఎవరు తీసుకోకుండా అందరికి బాధే. So everybody should get vaccinated as soon as possible is my first suggestion in reducing this number of infections. And steroids అనేవి it should not be available over the counter. Just పోయి ఎవరైనా కొనుక్కోవడం అది చాలా రాంగ్. అది steroids should be used only under medical supervision. Then the doctor knows that glycemic control అంటే blood sugar control. So blood sugar control infection అప్పుడు, infection తగ్గిన తర్వాత, that blood sugar control is very important in preventing this disease while on steroids especially. So proper glycemic control and proper control of diabetes during and after infection will definitely reduce the chances of this infection. Then similarly steroids laga antibiotics kuda, over the counter antibiotics వాడటం very dangerous unless there is a clear cut indication in the form of bacterial pneumonia, bacterial infections. There is no role for antibiotics in a regular non-complicated COVID infection, because it's a viral infection. So unsupervised or injudicious use of antibiotics or even monoclonal antibodies, any medication should be under medical supervision, especially in a COVID patient, because COVID infection itself causes neutropenia. Neutropenia అంటే ఆ కౌంట్ కొంచెం తగ్గి కొంచెం వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గుద్ది అనమాట. సో వెనెవర్ వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గినప్పుడు ఇంకా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి మందులు వాడటంలో. ఇష్టం వచ్చినట్టు మందులు అయితే వాడకూడదు.
అలాగే of course the last one we can say is about hygiene. So personal hygiene and hygiene during treatment of COVID infection, and once తగ్గిన తర్వాత కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్ పర్సనల్ హైజీన్ ఆఫ్ దీస్ పేషెంట్స్, స్పెషల్లీ who are high risk, as I told you, who are diabetic or who have used steroids during treatment. అలాంటి పేషెంట్స్ ఇంకా ఎక్కువ కేర్ఫుల్గా ఉండాలి పోస్ట్ కోవిడ్ పీరియడ్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్పోజబుల్ మాస్క్ వాడటము, డ్యాంప్ మాస్క్ వాడకుండా ఉండటము, అలాగే సరౌండింగ్ శానిటేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ హ్యాండ్ వాషింగ్ వీలైనప్పుడల్లా. సో ప్రాపర్ పర్సనల్ హైజీన్ ఇన్ ద పోస్ట్ ఆప్ పీరియడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ ఇది ఒక పర్సన్ టు పర్సన్ రాదు. వన్ షుడ్ నోట్ దట్ ఒక పర్సన్కు మ్యూకార్మైకోసిస్ మన ఇంట్లో ఒకళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, ఆయన ఐసోలేట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. ఎందుకంటే he cannot give this disease to another person unless the other person is also immunocompromised. So a normal healthy person's పక్కన ఉంటే మటుకు this is not infective from person to person. So we need not isolate and quarantine a person having mucormycosis. So person to person infection ఏం రాదు ఇది. బట్ పర్సనల్ హైజీన్ మెయింటైన్ చేసి ఇంట్లో అందరు కూడా ఆల్ ద కోవిడ్ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ mucormycosis. This much I wanted to tell about this mucormycosis. Anybody still, I am sure many of you must have so many doubts. You can always put these doubts to us on WhatsApp or on the chat window we will do. So one question was asked is why does uncontrolled diabetes cause low immunity? So the diabetes itself causes very uncontrolled diabetes causes ketoacidosis, and diabetic patients have high blood sugars. The high blood sugars itself is causes one of the reasons for low immunity, and one of the reasons why this fungus grows. So the uncontrolled diabetes is definitely neutropenic and causes higher infection rates. Thank you everyone, and we will continue to answer these questions as they come. Thank you all.